नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ जुलाई 26 तारिख शनिवार। आज प्रथम खबर लोकसभा भवन में ओडिशा टेक्सर शुभारंभ। टेक्सटाइल शिल्पर विकास पर राज्य सरकार बड़ पदक्षेप। लोकसभा भवन कन्वेंशन हॉल रे शुभारंभ है ओडिशा टेक्स 2025। यह शिल्प सम्मेलन को उद्घाटन कर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, शिल्प मंत्री संपद चंद्र स्वाई और समवाय मंत्री प्रदीप बड़ सामंत उपस्थित रही। कार्यक्रम में 300 अधिक शिल्पपति जोग देइछंती। टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी मजूरी रिहाती मासकू 1000 टंका वृद्धि द्वारा महिला कर्मचारी मासकू 6000 टंका बदल में 7000 और पुरुष कर्मचारी मासकू 5000 बदल में 6000 टंका प्रदान कर। मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी लोकसभा भवन कन्वेंशन सेंटर में अनुष्ठित ओडिशा टेक्सटाइल कनक्लेव रे घोषणा करछंती। परवर्ती खबर बयान देले बलंगा पीड़िता। पुरी जिला बलंगा नाबालिका पोड़ी घटना रे क्राइम ब्रांच को अनेक तथ्य हासिल होईछि। बलंगा पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम क्राइम स्पॉट रूपामुदी और अलंकार दोकानी माध्यम अनेक तथ्य बाहर करछंती। क्राइम ब्रांच टीम एम्स दिल्ली रे नाबालिका बयान रेकर्ड करछंती। संपूर्ण वीडियो माध्यम बयान रेकर्ड करा जायछि। बयान रेकर्ड समय एम्स दिल्ली रे जने डाक्टर से अंचल जड़े मजिस्ट्रेट बलंगा थानार महिला एसआई क्राइम ब्रांच जड़े अधिकारी समेत पीड़िता परिवार जड़े सदस्य उपस्थित रही। बलंगा पुलिस और क्राइम ब्रांच तदंत प्रक्रिया चूड़ांत पर्यायर पहुंची अनुमान तदंतर संपूर्ण तथ्य उपरिस्थ अधिकारी को दिया सरी। बलंगा पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम आज दिल्ली फेरिबे। परवर्ती खबर 2025 रे सरीब पानीय जल प्रकल्प। जल जोगान में विलंब हेले अधिकारी दरमा बंद हेब कहले मंत्री। पानीय जल जोगान विभाग हिसाब देले पंचायतराज मंत्री रविनारायण नायक। पानीय जल व्यवस्था आज सरकार चैलेंज हो रही। 207 मेगा प्रकल्प द्वारा पानी देवाई निष्पत्ति होता। 18टी प्रकल्प रे सब घर को घर जल व्यवस्था होती। अगस्ट 21 सेप्टेम्बर 11 और डिसेम्बर 22टी प्रकल्प शेष होब पंचायतराज मंत्री कहते। चलित वर्ष 20,891टी नलकूप खनन होती। चलित वर्ष 20,891टी नलकूप खनन होती। लोके एथिरु पानी पाउछंती। एजेंसी सबुदिन पेनाल्टी रहुछि। विलंब हेले नोटिस होउछि। काम विलंब हेले अधिकारी दरमा बंद हेबो। एने विभाग पक्षर 7 दिन में 2 थर मॉनिटरिंग कहते मंत्री। परवर्ती खबर हाईटेक आड़ को गति कले माओवादी। ड्रोन रे सुरक्षा बाहिनी कार्यकलाप करुछंती निरीक्षण। सुंदरगढ़ जिलार बिश्रा ब्लॉक सीमांत झारखंड सरंडा जंगल में एवं माओवादी माने लुचिकी रहिछंती। सरंडा जंगल में लुचि रहिबा से माओवादी माने ड्रोन व्यवहार करछंती। गोइंदा सूत्र अनुसार माओवादी माने एवं जंगल आभ्यंतरीण अंचल में रही आधुनिक प्रजुक्ति विद्या व्यवहार करी सुरक्षा बाहिनी कार्यकलाप निरीक्षण करुछंती और सूचना संग्रह करछंती। सरंडा अंचलर ग्रामवासी कहते जे सेमाने राति आकाश रे लाल और नील आलोक सहित उड़ुवा मेसीन देखुंती। से मेसीन द्रुत गति उड़ुछि एवं अल्प समय मध्य अदृश्य हो जाउछि। तथ्य अनुसार छत्तीसगढ़ राज्यर सुकमा, बीजापुर, गढ़चिरोली एवं झारखंड राज्यर लातेहार भली अंचल में राति समय छोट छोट ड्रोन उड़ुवा देखा जाउछि। तबे ड्रोन व्यवहार सुरक्षा बाहिनी चिंतार विषय पलटि जाइछि। सुरक्षा बाहिनी प्रत्येक कार्यकलाप उपरे नक्सल संगठन डिजिटाल नजर रखिथिबा कुआ जाउछि। परवर्ती खबर बांग्लादेश रे ड्रेस कोड उपरे निष्पत्ति बयान। विवाद पर निर्देश प्रत्याहार। बांग्लादेश तालिबान जुग महिला पोशाक उपरे बयान। शॉर्ट्स, स्लीवलेस एवं लेंगिस पिंधि पारिबे नहीं महिला। केवल साड़ी, सालवारा, कमीज एवं अन्य शालीन तथा एथनिक पोशाक पिंधि ऑफिस आसिबे महिला। सेहीपरि पुरुषक पोशाक उपरे मध्य नियमावली लागू करा जायतिला। बांग्लादेश केंद्रीय बैंक रो एपरि निर्देश झड़ सृष्टि करछि। विवाद पर बांग्लादेश बैंक वर्तमान निर्देश को प्रत्याहार करछि। परवर्ती खबर इंदिरा गांधी को रेकर्ड भांगिले मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आउ एक राजनीतिक माइलखुंट अतिक्रम कर इंदिरा गांधी को रेकर्ड को पछरे पकाइछंती। एक निरविच्छिन्न कार्यकाल रे भारतर द्वितीय सर्वाधिक दीर्घकालीन प्रधानमंत्री बनिछंती मोदी। मोदी जुलाई 25, 2025 सुधा तांको कार्यकाल 4078 दिन पूर्ण करछंती। पूर्व जनवरी 1966 रु मार्च 1977 मध्य इंदिरा गांधी 4077 दिन लगातार कार्यकाल एही स्थान रे रहितिबा बेले एबे मोदी याको अतिक्रम करछंती। प्रधानमंत्री मोदी अक्टोबर 2001 रु मे 2014 पर्यंत गुजरात रो मुख्यमंत्री थिले। से सबुठारु अधिक समय पई गुजरात रो मुख्यमंत्री हेबार रेकर्ड मध्य करछंती। एबे से प्रधानमंत्री होई द्वितीय दीर्घकालीन सेवार रेकर्ड करछंती। प्रधानमंत्री मोदी 2014 पदवी अछंती। तेबे पंडित जवाहरलाल नेहरू सर्वाधिक समय देशर प्रधानमंत्री थिले। परवर्ती खबर एणिकी ओडिया रे पाठ पढ़िबे युक्त 2 विज्ञान छात्र छात्री। ओडिशा भाषा रे पाठ पढ़िबे युक्त 2 विज्ञानर छात्र छात्री। एथिपई स्वतंत्र भाव रे बही प्रस्तुत करा जायछि। गुरुवार रमादेवी महिला महाविद्यालय ओडिया भाषा रे लिखित
ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକ ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଛି। ରମାଦେବୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଣିପୁରରେ ଆହୁରି 6 ମାସ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ। ମଣିପୁରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନକୁ 6 ମାସ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପରେ ମଣିପୁରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନର ଅବଧି ଆଉ 6 ମାସ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମଣିପୁରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 356 ଅନୁସାରେ ମଣିପୁରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ 6 ମାସ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସଂଶୋଧନ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଏହାକୁ ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ 6 ମାସ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସଂସଦର ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଏହାକୁ ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କେବଳ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜବ୍ କାର୍ଡ ଧାରୀ କରିବେ ଇକେୱାଇସି। ଫେକ୍ ଜବ୍ କାର୍ଡ ଧରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଇକେୱାଇସି। ଜବ୍ କାର୍ଡ ଧାରୀ କରିବେ ଇକେୱାଇସି। 3 ମାସ ଭିତରେ ଜବ୍ କାର୍ଡ ଇକେୱାଇସି ନ କଲେ କଟିଯିବ ଜବ୍ କାର୍ଡ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ। 3 ମାସ ଭିତରେ ଜବ୍ କାର୍ଡ ଇକେୱାଇସି ନ କଲେ କଟିଯିବ ଜବ୍ କାର୍ଡ। ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଫେକ୍ ଜବ୍ କାର୍ଡ। ଏହାର ଅଧିକାରୀ କିଏ ଥିଲେ, ଅର୍ଥ କିଏ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିଲା, ବିଗତ ଦିନରେ ଯିଏ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ସରକାର ବର୍ଷେ ଭିତରେ 2 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ଜବ୍ କାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ 30 ଦିନ ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁରୀ। କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ମିକ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟସଭାରେ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ସମେତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ପାଇପାରିବେ। ସେବା ନିୟମ ଅନୁସାରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ 30 ଦିନର ଛୁଟି ପାଇବାକୁ ହକଦାର, ଯାହାକୁ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏକ ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଚଳିତ ସେବା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ସମେତ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ପାଇପାରିବେ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ସମେତ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଶ୍ଳୀଳ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ 25ଟି ଭିଡିଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ବ୍ୟାନ୍ କଲେ ସରକାର। 25ଟି ଭିଡିଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଅଶ୍ଳୀଳ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଅନେକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଫ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହୋଷ୍ଟ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଦେଶର ଆଇଟି ନିୟମ ଏବଂ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅଶ୍ଳୀଳ ସାମଗ୍ରୀ ସହଜ ଉପଲବ୍ଧକୁ ରୋକିବା, ବିଶେଷ କରି ନାବାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ଡିଜିଟାଲ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଶାଳୀନତା ଏବଂ ଆଇନର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା। ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଗକୁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଅନୁମତି ବିନା ଆଉଟସୋର୍ସିଂରେ କୌଣସି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଏନେଇ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ସଚିବ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବଧି ସରିଛି ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ବିନା ଅନୁମତିରେ ସେମାନଙ୍କ ଚୁକ୍ତି ନବୀକରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା ସହିତ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଅନୁମତି ନେବାକୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋଦିଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 350 କୋଟି, ତଥ୍ୟ ଦେଲା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ଏବେ ମାଲି ଗସ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବ୍ରିଟେନ ସହ ଏଫ୍ଟିଏ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ସହ ସେଠାରେ ବ୍ରିଟେନ ରାଜା ଚାର୍ଲସ ତୃତୀୟଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହିସବୁ ଗସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଭଳି ଗସ୍ତ ଯୋଗୁଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଦିଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ପାଇଁ 67 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଛି। ସେହିଭଳି ଗତ 2021ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଦିଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ପାଇଁ 350 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ସଂସଦରେ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରହିବା ଆଇସିସି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ସେମାନଙ୍କ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ନିର୍ଯାତନା ଇଣ୍ଟରନାଲ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଚଳିତ ମାସ 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହି କମିଟି ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଅଶ୍ୱତୀ ଏସ୍ ଚିଠି ଲେଖି ଏନ୍ଏଚ୍ଏମ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଓଏସ୍ଏମ୍ସିଏଲ୍ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟକୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସେନାକୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ସଫଳତା, ଡ୍ରୋନରୁ ମାଡ଼ ହେବ ମିସାଇଲ। ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେଲା ଭାରତର ସାମରିକ ଶକ୍ତି। ଶତ୍ରୁକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଶକ୍ତ ହେଲା ଭାରତ। ପୂର୍ବରୁ ଶତ୍ରୁକୁ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଲଢୁଆ ବିମାନ ପଠାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହି କାମ ସହଜ କରିବ ଡ୍ରୋନ୍।
ଏବେ ଡ୍ରୋନ୍ ସଠିକ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରିପାରିବ ଭାରତ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଏଭଳି ଏକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଡ୍ରୋନ୍ରେ ଲଗାଯାଇ ଶତ୍ରୁକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇ ପାରିବ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା, ବଢିଲା ବୁଣାକାର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଭତ୍ତା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ବଢିଲା ବୁଣାକାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଭତ୍ତା। ବୟନଶିଳ୍ପ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଜୁରୀ ଭତ୍ତା 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ ଭତ୍ତା 6000 ଟଙ୍କାରୁ 7000 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଷ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମାସିକ ଭତ୍ତା 5000 ରୁ 6000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି, ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମସ୍ତେ ବୟନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ମୋହନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ପରଫରମାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ଅଦଳବଦଳ କରିବା ସହ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମାଟରେ ନିଜର ପରଫରମାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ମାସରେ 3 ଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ଫେରିବା ପରେ ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ଏକ ନୋଟସିଟ୍ ଜାରି କରି ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଗତ କରିଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଭଳି କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଏବେ ପାୱାର କରିଡରରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ସହ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହାର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନା କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ବରଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁଲାଇ 28ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି 1000 ଲୋକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ସୋମବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ 1000 ଜଣ ଆବେଦନକାରୀ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଅନଲାଇନ ଯୋଗେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅନଲାଇନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଜୁଲାଇ 25 ତାରିଖ ସକାଳ 10ଟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସର୍ବାଧିକ 1000 ଜଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେବ ପୋଷାକ ତିଆରି କାରଖାନା, ସୃଷ୍ଟି ହେବ 24 ନିଯୁକ୍ତି। ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପ ଅଧୀନ ହିଣ୍ଡାଲକୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦୁଝର ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ପୋଷାକ ତିଆରି କାରଖାନା। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହିଣ୍ଡଲକା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ପୃଥକ ଏମଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହିଣ୍ଡଲକୋ କର୍ପୋରେଟ ଅଫାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ମହାପାତ୍ର, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସଚିବ ବିଏସ୍ ପୁନିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏମଓୟୁ ଦସ୍ତାବିଜ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟ ସଚିବାଳୟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷଠାରେ ପିକି ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ 2025ରେ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟର ଏହି 2ଟି ସ୍ଥାନରେ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସକାଶେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ 2ଟି ପୋଷାକ କାରଖାନା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ 24 ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅବବାତ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଛେଚିବ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଅବବାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ହେଉଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏହି 2ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେପଟେ ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଚିତ୍ର। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଅବବାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଏହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା। ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 27 ତାରିଖ ପରେ କମିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ଯାଏ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ ଫ୍ରାନ୍ସର ମାନ୍ୟତା। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ବଳ ବଢାଇବ ଫ୍ରାନ୍ସ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା। ନାଟୋର ସହଯୋଗୀ ଦେଶ ଫ୍ରାନ୍ସ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରୋନ। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ମହାସଭାରେ ଔପଚାରିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରୋନ ଫ୍ରାନ୍ସର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନାଟୋରେ ଫାଟକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଗାଜା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରକୁ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଯାଇନାହିଁ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଟ୍ରୋ ଚଳାଚଳକୁ ନେଇ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସଂସଦରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରକୁ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଯାଇନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ 17ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ। ତେବେ ଗତ 16 ତାରିଖରେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ। ଏହି ବୈଠକରେ ଶିଳ୍ପ ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଗଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବୈଠକରେ ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗମନାଗମନ ସେବାରେ କିଭଳି ନୂତନ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଆଣିବ ଓ ଏହି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ
महत्वाकांक्षी प्रकल्पटी संपूर्ण भाव में सफल रूप से कार्यान्वित करने विभिन्न विभाग मध्य किपरि स्थायी समन्वय हेबो ताहा उपरे विस्तृत भाव में आलोचना करा जायतिला। परवर्ती खबर संपर्क सुधारिला मोदी गस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीप 2 दिनिया राजकीय गस्तरे मालदीप राजधानी माले पहुंची। राष्ट्रपति मोहम्मद मौजू आमंत्रण में से मालदीप 60तम स्वाधीनता दिवस उत्सव में मुख्य अतिथि भाव में जोगदेवे। मोदी और मौजू 4टी एमयू और 3टी चुक्ति स्वाक्षर करछन्ती जेउथिरे $565 मिलियन क्रेडिट लाइन अंतर्भुक्त रही। यह मालदीप विकास पई व्यवहृत हेबो। एही गस्त भारत मालदीप संपर्क को दृढ़ करिबो, नेबरहुड फास्ट नीति को प्रोत्साहन देबो।